शिवाय। रामेश्वराय शिव रामेश्वराय, हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। Hari Om. We will chant Srimad Bhagavad Gita Dhyanam, first and the last verse today. Om Parthaya Pratibodhitam Bhagavata Narayanena Swayam Vyasena Grathitam Purana Munina Madhye Mahabharatam Advaitamrutavarshiniim Bhagavatim Ashtadashadhyayiniim Amba Tvamanusandadhami Bhagavad Gite Bhavadveshini Yam Brahma Varunendra Rudra Marutaha Stunvanti Divyaistavaihi Vedai Sangapadakramopanishadaihi Gayanti Yam Samagaha Dhyanavasthita Tadgatena Manasa Pashyanti Yam Yoginah Yasyantam na vidussura suraganaha Devaya tasmai namaha Devaya tasmai namaha Sarvadharman parityajya Mamekam sharanam vraja Aham tva sarva papebhyah Mokshayishyami ma shuchah Om Sahana Vavatu Sahanau Bhunaktu Saha Viryam Karavavahai Tejasvinavadhitamastu ma vidvishavahai Om Shanti 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 Harihi Om Shri Gurubhyo Namaha Harihi Om. In honor of upcoming Janma Jayanti of Pujya Gurudev, we will sing a bhajan. Please try to join me. Tava nama smaranam mama jivanam Tava nama smaranam mama jivanam Tava nama Shravanam Paramanandam Tava nama Shravanam Paramanandam Tava nama Smaranam Mama Jivanam Tava nama Shravanam Paramanandam Tava rupa grahanam bhavaharanam Tava rupa grahanam bhavaharanam Tava pada sevanam amarakshanam Tava pada sevanam amarakshanam Tava nama smaranam mama jivanam Tava nama shravanam paramanandam Tvam hi manoharana sachidananda Tvam hi manoharana
सच्चिदानन्द त्वं हि मनोहरण चिन्मयानन्द त्वं हि मनोहरण चिन्मयानन्द सच्चिदानन्द चिन्मयानन्द सच्चिदानन्द चिन्मयानन्द सच्चिदानन्द चिन्मयानन्द सच्चिदानन्द चिन्मयानन्द सच्चिदानन्द चिन्मयानन्द तव नाम स्मरणं मम जीवनम् तव नाम श्रवणं परमानन्दम् तव रूपग्रहणं भवहरणं तव पादसेवन मम रक्षणम् तव पादसेवन मम रक्षणम्. Let us chant Trambak mantra 5 times together. Om Trambakam yajamahe sugandhim pushtivardhanam urvarukamiva bandhanan mrutyormukshiyamamrutaat. Om Trambakam yajamahe sugandhim pushtivardhanam urvarukamiv 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 bandhanan mrutyormukshiyamamrutaat. हरिओम एवरीवन. So અર્જુને ભગવાનને પૂછ્યું, ભગવાને સમજાવ્યું કે જે ગુણાતીત છે, ત્રણેય ગુણોને પાર કરી ગયો છે, એ સિદ્ધ છે, એ મને પામે છે. એટલે અર્જુન કહે છે કે શ્લોક 21માં કે એના ચિહ્ન શું છે અને એ કોઈને જોવું હોય તો હાઉ ડુ આઈ ગેટ ઇટ. ભગવાન કે છે 22મા શ્લોકમાં પ્રકાશ પ્રવૃત્તિ મોહમયવ ચ પાંડવ, મીનિંગ સત્વ રજસ અને તમસ. આ ત્રણેય ગુણો જુદા જુદા ટાઈમે મેનિફેસ્ટ થયા જ કરતા હોય છે, આપણે જોયું છે એ પ્રમાણે. અને કે જ્યારે મેનિફેસ્ટ થાય અને અમુક પ્રવૃત્તિ કરવી પડે તો એ દ્વેષ નથી કરતો કે હાય હાય મારે કેમ કરવાનું, કેમ આ ગુણ અત્યારે પેદા થયો. That is how every one of us go through all the three guna. ન નિવૃત્તાની કાંક્ષતી, અને કોઈ ગુણ જતો રહ્યો હોય, મેડિટેશન બહુ સરસ થયું હોય અને પછી કંઈ કામ કરવાનું આવે અને થાય કે પણ ધ્યાનમાં તો કેટલી શાંતિ હતી, આઈ વોન્ટ ટુ ગો બેક. એને એવી આકાંક્ષા પણ નહીં હોય, હે મેં ધ્યાન કર્યું ત્યારે શાંત હતું, હવે અત્યારે આ કરવાનું છે, તો there is no આકાંક્ષા. In other words, he accepts everything as is. આપણે આ બધા જોયા છે, તો જસ્ટ a quick revision. અને એ રેણી કેવી ઉદાસીનવદ આસીનઃ ગુણૈઃ યન વિચાર્યતે. ઉદાસ માણસ, અગેન આઈ વોન્ટ ટુ રિમાઇન્ડ, આપણે ગુજરાતીમાં ઉદાસ અને ગીતામાં ઉદાસ, દેર ઇઝ એ ડિફરન્સ. આપણે તો ઉદાસ એટલે પેલો હતાશ થઈને બેઠો હોય. ઇટ ઇઝ નોટ હતાશ થઈને, પણ ઉદ આસીન, જે ઉપર બેસે. દુનિયામાં વસ્તુઓ થયા જ કરતી હોય, કાયમ કંઈ ને કંઈ ચાલતું જ હોય. હી નોઝ કે ભાઈ મારો એમ ઇઝ અલગ. રિમેમ્બર, આ જેને ગુણાતીત થવું છે એને માટે નાની નાની વસ્તુઓ જે દુનિયાની થયા કરે
કે આ તો ચાલ્યા જ કરે, ઉદ આસીન, એ એનાથી ઉપર બેસે, હી ડઝન્ટ કેર, આ તો ચાલ્યા જ કરે છે. અને પછી શું? ગુણ વર્તંત ઇતિ એવ યહ અવતિષ્ઠતિ નેંગતે. એની વિવેક બુદ્ધિ તો તેજ જ હોય, પણ ગુણેસી વર્તંતે, બધા ગુણ એના પ્રમાણે વર્તે. એને જ્યારે કર્મ કરવું હોય ત્યારે કરે, જેમાં અયોગ્ય લાગે કે આ ઉચિત નથી તો નહીં કરે, પણ હી નોસ કે ગુણ, આંખ ખોલું તો સામે જે હોય તે દેખાય, પણ એ દ્રશ્ય મારે જોવું કે નહીં એ હું વિવેક બુદ્ધિથી વિચારું કે આ મારે જોવા જેવું નથી, તો આંખ ફેરવી લઉં. પણ આંખ ઉગડે તો વસ્તુ તો દેખાય જ. ગુણેસુ વર્તંતે અવતિષ્ઠતિ નેંગતે. પણ એનું મન વિચલિત ન થાય, જેમ દીવાની ફ્લેમ બિલકુલ ફ્લટર ન થાય જ્યારે પવન નહીં હોય, એવી રીતે એનું મન સ્થિત હોય. આ પણ આપણે જોયું. અને પછી મન, બુદ્ધિ અને વ્યવહારમાં કેવું એનું મન થાય. સમ દુઃખ સુખ સ્વસ્થ સમલોસ્ત અસ્મ કાંચનમ. સમ દુઃખ, સુખ અને દુઃખ બધાને જ આવે, નો મેટર કોઈ પાપી હોય કે પુણ્યશાળી, સંત હોય કે એકદમ પાપી માણસ, બધાના જીવનમાં સુખ અને દુઃખ એક્સપેક્ટેડ એઝ વેલ એઝ અનએક્સપેક્ટેડ. જનરલી ઇટ ઇઝ અનએક્સપેક્ટેડ. ક્યારે સુખ આવી જાય, ક્યારે દુઃખ આવે, વી નો નોટ. પણ એ ધીસ ઇઝ એટ અ મેન્ટલ લેવલ. હી ઇઝ ઇક્વેનિમસ બીકોઝ હી નોઝ કે આવું તો ચાલ્યા જ કરે. પછી સમલોસ્ત અસ્મ કાંચન, ઇન અધર વર્ડ્સ એને દરેક વસ્તુની વેલ્યુ હોય. માટીનું ઢેફું, એ માટીથી તો માટલું બને જેમાં હું પાણી રાખી શકું. મારી છોકરીના લગ્ન હોય, દાગીનો આપવાનો હોય તો સોનું જોઈએ. એ દરેક વસ્તુની યોગ્યતા પ્રમાણે, પણ એને કોઈ વસ્તુનું આકર્ષણ કે દ્વેષ નહીં, કે દરેક ઓબ્જેક્ટનું એની યુટિલિટી છે અને આઈ નીડ ટુ યુઝ ઇટ. પછી એ તુલ્ય પ્રિય અને અપ્રિય બુદ્ધિ રૂપે. દરેક માણસ આપણે ગમે તે કરીએ, અમુક જણને આપણે પ્રિય હોઈએ, અમુક જણને નહીં. આપણને પણ અમુક લોકો પ્રિય હોય, અમુક લોકોની જ્યાં આપણી પર્સનાલિટી મેચ થતી હોય ત્યાં પ્રિયતા. જ્યારે દર વખતે આર્ગ્યુમેન્ટ થતો હોય, જુદી જ રીતે બે જણાનો વિચાર હોય તો અપ્રિયતા. પણ ધેટ ડઝ નોટ મીન કે એની જોડે હું વેરભાવ રાખું, ઉપેક્ષા, કે ભાઈ અહીંયા નથી જાણતું તો ખાલી એમને પણ એજિટેશન નહીં, મારે પણ એજિટેશન નહીં. પણ તુલ્ય પ્રિય અપ્રિય, તુલ્ય નિંદા અને સ્તુતિ, એ પણ આપણે જોયેલું. નિંદા અને સ્તુતિ ઇન્ટરેક્ટ લેવલ ઉપર દરેકની નિંદા પણ થાય અને દરેકની સ્તુતિ પણ થાય. ઇટ ઓલ ડિપેન્ડ્સ કે આપણે કઈ જગ્યાએ છીએ. પણ એની સ્થિતિ કેવી હોય છે? બંને લાઈનમાં વચલો વર્ડ છે, સ્વસ્થ ધીર. આવી સ્થિતિ એની ક્યારે થઈ શકે? જ્યારે એ સ્વસ્થ હોય. નોર્મલી એઝ વી ડિસ્કસ લાસ્ટ ગુરુવારે, આપણે જનરલી ગુજરાતીમાં કેમ છે ભાઈ સ્વસ્થ છું, ધેટ ઇઝ ઓનલી વિથ રિસ્પેક્ટ ટુ શરીર કે હું સ્વસ્થ છું. પણ અહીંયા સ્વસ્થ મિનિંગ જેનું મન આત્મામાં સ્થિર થયેલું છે, નોટ દુનિયાના પદાર્થ, ઓબ્જેક્ટ, ઇમોશન્સ અને થોટ્સમાં નહીં, પણ જેનું મન આત્મામાં સ્થિર થયેલું છે, એ જાણે છે કે આખું યુનિવર્સ, કોસ્મોસ, એ તો સ્ટેટ ઓફ ફ્લક્સ, એ તો ચાલે જ, ઓલવેઝ કન્ટિન્યુઅસલી ચેન્જિંગ. પણ એનું મન જ્યાં સ્થિર થયું છે ત્યાં સ્વસ્થ, પોતાનામાં જ છે. એટલે એને આ બીજી બધી વસ્તુઓ ઇટ ડઝન્ટ બોધર હિમ. અને ધીર, એ ધીર પુરુષ છે, વિચારી જુએ છે. પછી હતું નેક્સ્ટ વન, પણ ઇટ ઇઝ કન્ટિન્યુએશન ઓફ ધ સેમ. માન અપમાન યોહો તુલ્ય. એનું માન થાય કે અપમાન, એમાં પણ તુલ્ય. અને ધીસ ઇઝ ઓલ્સો ઇન્ટેલેક્ચ્યુઅલ લેવલ. આપણું માન કોઈ આપે કે અપમાન કરે એ આપણને બુદ્ધિ લેવલ પર ખબર પડે. અને દરેક માણસનું, નો મેટર વેર યુ આર, somebody will respect you, somebody will not. પણ એને શું છે, હું શરીર નથી. સી જનરલી માન કોને મળે? શરીરને, રાઈટ. જ્યારે તમે દેખાવનો વિચાર કરતા હો તો કે આ બહુ દેખાવડો છે, બહુ દેખાવડી છે, તો એને માન મળે. ઇમોશનલી કે આ બહુ પ્રેમાળ છે, રાઈટ, તો એને માન મળે. કે આ પ્રેમાળ નથી તો અપમાન. બુદ્ધિ, આની બુદ્ધિ એટલી તેજ છે, જ્યાં બુદ્ધિનું કામ હોય એમાં માન મળે. જેની બહુ બુદ્ધિ હોય એનું. પણ જે જાણે છે કે હું શરીર નથી, હું મન નથી, હું બુદ્ધિ નથી, હું તો આત્મા છું, તો વોટ ડિફરન્ટ ડઝ ઇટ મેક ટુ હિમ? કોઈ શરીરના વખાણ કરે કે તમે તો બહુ સરસ લાગો છો, કે તમારી બુદ્ધિ બહુ નથી ચાલતી, કે બહુ, ઇટ ડઝન્ટ મેટર. કે આ બધી વસ્તુ તો હું છું જ નહીં. આ તો પરમાત્માએ આપેલી ગિફ્ટ છે આ સંસારમાં રહેવા માટે.
માન અપમાનયોઃ તુલ્ય મિત્ર અરિપક્ષયોઃ. મિત્ર અને શત્રુમાં એક. આમાં પણ જો ਅਸੀਂ શત્રુ જોડે આપણે કે તમે કહો છો એક, પણ ભગવાન કૃષ્ણ અર્જુનને શું કે છે? ઉત્તિષ્ઠ યુદ્ધ સ્વ. કોન્ટ્રડિક્શન લાગે નહીં કે તું ઉભો થા અને લડ, અને અહીંયા કે છે કે તુલ્ય મિત્ર અરિપક્ષયોઃ. સી તુલ્ય ઇન ધ સેન્સ કે યુ ડોન્ટ હેટ એનીબડી. મિત્ર અને દુશ્મન બંને એક જ. રામ ભગવાન પણ આપણા રાવણને શું કહે છે? તું મારી સીતાને લઈ આવ. આઈ એમ નોટ હેટિંગ યુ, પણ તારા કર્મને હેટ કરું છું. તું નહીં લાવે તો આઈ વિલ ફાઇટ. પણ જો તું સીતાને લઈ આવે તો હું મારે કે તને મારવો નથી, પણ જો સીતાને નહીં લાવે તો આઈ વિલ હેવ ટુ કિલ યુ. એટલે મિત્ર અને શત્રુ તુલ્ય ઇન ધ સેન્સ કે બેમાંથી કોઈ જોડે વેર ભાવના નહીં, પણ સામેવાળો કે તારે લડવાનું જ છે તો પછી હી ઇઝ રેડી ટુ ફાઇટ. સર્વ આરંભ પરિત્યાગી. હવે આપણે થાય કે સર્વ આરંભ પરિત્યાગી મિનિંગ એ બેસી જ રહે. સી આપણે કઈ પણ વસ્તુનો આરંભ અત્યારે કેવી રીતે કરતા હોય છે? મારા મનમાં ઈચ્છા આવે. ઈચ્છા ક્યારે ઉત્પન્ન થાય? જ્યારે હું ઇનકમ્પ્લીટ હોઉં, રાઈટ? જ્યારે અહીંયા સુધી જમ્યા હોઈએ પછી કોઈ રસગુલ્લું આપે તો શું થાય? નહીં ભાઈ, મારે નહીં જોઈએ. ગમે એટલું ટેમ્પટિંગ હોય, ક્યાં પેટ અહીંયા સુધી અહીંયા સુધી ખાધું છે, બિલકુલ જગ્યા નથી, કારણ કે જગ્યા નથી. એવી રીતે જ્યારે હું પૂર્ણતા અનુભવ, જે સ્વસ્થ હોય, જે આત્મામાં જ, આત્મા મિનિંગ ઓલ પરવેડિંગ બ્રહ્મન, પૂર્ણ, પૂર્ણમદ પૂર્ણમિદમ પૂર્ણાત પૂર્ણમુદચ્યતે, જે પૂર્ણતા અનુભવતો હોય એને કોઈ દિવસ કઈ કે આ વસ્તુની ઈચ્છા કે આ મને મળે એનાથી હું પૂર્ણ થઈશ એવું એને થાય જ નહીં. એટલે ભગવાન કહે છે સર્વ આરંભ પરિત્યાગી, મિનિંગ ડિઝાયર પ્રોમ્પ્ટેડ આરંભ કઈ નહીં કરે. પણ ભગવાન હિરણ્ય ગર્ભ જ વસ્તુ એવી ક્રિએટ કરે જેથી એના પાસેથી ભગવાન નિમિત્ત બનાવીને એની પાસેથી કામ લે. આપણા સ્વામી ચિન્મયાનંદજી, રાઈટ? એમણે કહ્યું બર્થડે આવે છે, રાઈટ? અહીંયાથી આપણે બધા લખીએ કે સ્વામીજી તમે આવો અને યજ્ઞ કરો. કે ઓકે, ઇફ યુ વોન્ટ ટુ ઇન્વાઇટ મી આઈ વિલ કમ એન્ડ ડુ ધ યજ્ઞ. નોટ કે મારે આવવું છું ને મારે કરવું છે. their entire life becomes what? Serving the society. નોટ કે મારે માટે અપૂર્ણતાથી હું આ મને મળશે તો મને આનંદ થશે, હું યજ્ઞ આપીશ તો મને આનંદ થશે. નહીં. I am ready to serve. If Bhagwan creates the circumstances, I am ready to serve. સર્વ આરંભ પરિત્યાગી, પોતાને માટે કોઈ વસ્તુનો આરંભ નહીં કરે. ગુણાતીત શૌચતે, એને ગુણાતીત કહેવાય. અને હવે ભગવાન ઓલમોસ્ટ કન્ક્લુડિંગ શ્લોક જ કહેવાય કે છે માં. ઓકે, યુ વોન્ટ ટુ ચેન્જ ધેટ? મામ ચ યો વ્યભિચારેણ મામ ચ યો વ્યભિચારેણ ભક્તિ યોગેન સેવતે ભક્તિ યોગેન સેવતે સગુણાન સમતીત્યૈતાન સગુણાન સમતીત્યૈતાન બ્રહ્મભૂયાય કલ્પતે બ્રહ્મભૂયાય કલ્પતે મામ ચ યો વ્યભિચારેણ ભક્તિ યોગેન સેવતે સગુણાન સમતીત્યૈતાન બ્રહ્મભૂયાય કલ્પતે. હવે ભગવાન કહે છે જે મારી ભક્તિ, રાઈટ? મામ ચ યહ અવ્યભિચારેણ ભક્તિ યોગેન સેવતે, જે મારી સેવા કરે, કહ્યું ભક્તિ યોગથી. વોટ કાઇન્ડ? અવ્યભિચારેણ. સી વ્યભિચાર એટલે પ્રોસ્ટિટ્યુશન. એક કરતા વધારે પરણેલો માણસ હોય અને બીજી સ્ત્રી જોડે અફેર હોય, કે મેરીડ વુમન ને બીજા માણસ જોડે અફેર હોય, that is called વ્યભિચાર. જ્યારે સિંગલ પોઇન્ટેડ હોય ઇટ ઇઝ કોલ્ડ અવ્યભિચાર, કે એક જ. ભગવાન કે છે જે મામ ચ યહ, યહ whoever he be, જે પણ મનુષ્ય
જે આ ટ્રાય કરે છે મારી જોડે એક થવા માટે, અર્જુનનો સવાલ હતો કે હાઉ કેન આઈ રીચ યુ, તો ભગવાન કે છે અવ્યભિચારી ભક્તિ. હવે આપણે સાંભળીએ ભક્તિ એટલે આપણને તરત થાય કે કર્મ નહીં, જ્ઞાન નહીં, કઈ નહીં. બીકોઝ મોસ્ટ ઓફ ધ ટાઈમ વી હેવ મિસઅન્ડરસ્ટુડ ભક્તિ. આપણે ભક્તિ એટલે જનરલી શું સમજીએ? હાર્મોનિયમ, મંજીરા અને શ્રી રામ જય રામ જય જય રામ, ઓમ નમઃ શિવાય, ઇન અધર વર્ડ્સ ભજન કરવા, કીર્તન કરવા, ભગવાનના મંદિરમાં જવું, આરતી કરવી, એને આપણે ભક્તિ માનતા હોઈએ છીએ. પણ ભક્તિ આપણે ઇંગ્લિશમાં શું કહીએ? ડિવોશન. જે વસ્તુ માટે મને ભક્તિ હોય, ભક્તિ એટલે પ્રેમ. રિમેમ્બર, લવ અને ડિવોશન આર ટુ ઇમોશન્સ. લવમાં યુ ફોલ ઇન લવ, રાઈટ? ફોલ એટલે પડી જાઓ. અને ડિવોશનમાં યુ રાઇઝ ઇન લવ, એને ડિવોશન કહેવાય. ભગવાન માટે ઓર કોઈ પણ જે અમૂલ્ય ઓર હાયર ગોલ હોય, હાયર ગોલ એની તરફ ડિવોશન કહેવાય. કોઈ પ્રોફેસર હોય, રાઈટ? ગમે ત્યારે કોઈ છોકરાને ભણવામાં તકલીફ હોય તો કે આવ બેટા હું તને શીખવીશ, તો આપણે નહીં કે તો આ પ્રોફેસર એટલો ડિવોટેડ છે એના પ્રોફેશનમાં. ડોક્ટર, રાઈટ? અડધી રાત્રે પણ કોઈ કે અરે નહીં બિલકુલ ચિંતા નહીં, હું આવી જઈશ, અથવા તમને ફોન કર્યો વાંધો નહીં, ઉઠો, પણ ટેલ મી વોટ ઇટ ઇઝ, આઈ એમ રેડી ટુ હેલ્પ. વોટ ડુ વી સે? આ ડોક્ટર હી ઇઝ રિયલી ડિવોટેડ ટુ હિઝ પ્રોફેશન. એટલે જે પોતાનું અંતઃકરણ શુદ્ધ કરીને પ્રયત્ન કર્યા જ કરે કે મારે ભગવાન જોડે એક થવું છે, પ્રત્યેક આત્મા જે મારામાં જ રહેલો છે, બહાર નહીં પણ મારામાં જ રહેલો છે, એ મારે એની જોડે એક થવું છે, રાઈટ? અત્યાર સુધી જે ભગવાને શ્લોકો કા સમચિત્ત એટસેટ્રા, જે પ્રયત્ન કન્ટિન્યુઅસ કરે, તમે તમારા ગોલ તરફ પ્રયત્ન કરો તો એ ગોલ માટેની ભક્તિ કહેવાય. પછી એ તમે આરતી અને પકવાન કરીને, દર્શન કરીને ભગવાનને પ્લીઝ કરો, કે યુ ટર્ન વિધિન બાય અંતઃકરણ વાંચીને, મેડિટેશન, જપ કરો, કે લોકોની સેવા કરીને કર્મ. રિમેમ્બર, ઓલ થ્રી, બટ ઓલ થ્રી ડુ વોટ? અંતઃકરણ શુદ્ધિ. નોટ મારે માટે, હું લોકોની સેવા કરીશ, રાઈટ? ઇદમ શરીરમ પરોપકારમ અર્થમ. આ શરીર તો પરોપકાર માટે છે, કારણ કે આખું જગત બ્રહ્મમય છે. એટલે હું જ્યાં જેને પણ સેવા કરું એ ભગવાનની જ સેવા છે. એ રીતે જે સેવા કરે, કર્મયોગ, એને પણ ભક્તિ જ કહેવાય, કારણ કે એ બધું બધામાં ભગવાનને જોઈને એની સેવા કરે છે. એટલે ધ વન મામ ચય અવ્યભિચારેણ, જે પછી શિવની કરો, કૃષ્ણની, વિષ્ણુની, ડઝન્ટ મેટર. કોઈક વિવેકાનંદજીને પૂછવા ગયું હતું કે આ મીનિંગ ઓફ અવ્યભિચારી ભક્તિ, what is it? What do you mean by અવ્યભિચારી ભક્તિ? તો વિવેકાનંદ was pretty hefty person, he was not a small person. અને સ્વિમિંગ પુલમાં એ લોકો હતા. તો વિવેકાનંદ એને પૂછ્યું કે અવ્યભિચારી ભક્તિ, તો વિવેકાનંદ એને બોચીમાંથી પકડ્યો અને સીધો પાણીની સપાટીની નીચે પકડી રાખ્યો થોડો વખત સુધી. 10 સેકન્ડ, 15 સેકન્ડ, 20 સેકન્ડ, અને જ્યારે પાણી પેલો શ્વાસ નીકળવા માંડ્યો અને ફરફોટ આવવા લાગ્યા, ત્યારે એને બહાર કાઢ્યો. અને પછી પૂછ્યું કે જ્યારે તું નીચે હતો ત્યારે તું શેના વિચાર કરતો હતો? તો પેલો કે ફક્ત હવા, એર, આઈ જસ્ટ વોન્ટેડ ટુ બ્રીથ, આઈ થોટ ઓફ નથિંગ એલ્સ બટ એર, બીકોઝ ધેટ્સ વોટ આઈ વોન્ટેડ. કે ધેટ ઇઝ કોલ્ડ અવ્યભિચારી ભક્તિ. જ્યારે તું ભગવાનને માટે એ જ રીતે તલશે, નોટ કે ભગવાન તું મને આ આપજે, આ આપજે, આ આપજે, ધેટ ઇઝ બેગિંગ. ભગવાન મારે તું ને તું જ જોઈએ છે, બીજું કઈ જોઈતું નથી. જેમ પાણીની અંદર હોઉં તો બસ મારે અત્યારે શ્વાસ લેવા માટે હવા જ જોઈએ છે. ધેટ ઇઝ કોલ્ડ અવ્યભિચારી ભક્તિ. ભગવાન કહે છે મામ ચય અવ્યભિચારેણ ભક્તિ યોગેન સેવતે. એટલે ઇટ ઇઝ નોટ કર્મ, ભક્તિ, જ્ઞાન, જે પણ કરો પણ ખરા દિલથી અને સિંગલ પોઈન્ટેડ. ધેટ શુડ બી ધ પ્રાયોરિટી. બીજી બધી વસ્તુ સેકન્ડરી. યા વ્યવહારમાં દુનિયામાં કરવું પડે, પણ થિંક ઓફ ઇટ, વી હાઇડ બિહાઇન્ડ વ્યવહાર. મારે અહીંયા તો જવું જ પડે, આ તો કરવું જ પડે, અને સૌથી છેલ્લે કોણ આવે?
ભગવાન, કારણ કે એ તો કે જ ને ઇન્વિટેશન આપવાનું છે. શું તમે તમારા ચિન્મય મિશનમાં શિવાલય છે, રાઈટ? અને નેચરલી શિવરાત્રી હોય, રામનવમી હોય, તો ઘણા લોકો ઘેરે પણ રામની મૂર્તિ હોય, શિવની મૂર્તિ હોય, તો એ લોકો પણ આરતી ને ભજન રાખ્યા હોય, આરતી રાખી એવું. તો અમારામાંથી હમણાં એક જણ મારી જોડે ત્યાં શિવાલયમાં બેઠેલા ને સડનલી ગાયબ થઈ ગયા. મેં કહ્યું કે વોટ હેપન ટુ યુ? ઓ, મને ફલાણા બેને બોલાવેલા એને માટે. મેં કહ્યું, "What? તમે શિવના મંદિરમાં બેઠા છો, પણ શું થાય, શિવજી કે મને બોલાવ્યા નથી, ત્યાં તો પેલા ભાઈ કે પેલા બેનને ખોટું લાગશે હું નહીં જાઉં તો." See, we hide behind વ્યવહાર because we have no guts, we have no courage. કે ભાઈ હું ભગવાનના મંદિરમાં જ છું, યુ નો શિવાલય કે તમારું ઘર બધું એક જ છે, થેન્ક યુ સો મચ ફોર ઇન્વાઇટિંગ. પછી હું આવીને દર્શન કરવા આવી જઈશ. આપણે એમને ખરાબ લાગે, મંદિરમાં થોડું ભગવાનને ખરાબ લાગવાનું છે, એને કઈ મને બોલાવ્યા નથી, આમણે તો મને બોલાવ્યા છે. ડુ યુ સી ધ ડિફરન્સ? અવ્યભિચારી ભક્તિ, he says bhakti yogena sevate sagunan samatitya etan brahma bhuyaya kalpate. એ બ્રહ્મને પામ્યો કહેવાય કોણ? સગુણાન સમતિત્ય એતાન. જે સિંગલ પોઈન્ટેડ હોય એ જ તરી જશે, જે સિંગલ પોઈન્ટેડ નહીં હોય એ નહીં થાય. જે લોકો રવિવારે આવે છે, આઈ નો કે there are many of you from India and other places, California etc. પણ રવિવારે આપણે જોયેલું, રાઈટ? ભગવાન કે છે બહુશાખા વ્યવસાયાત્મિકા બુદ્ધિ એન્ડ અવ્યવસાય. વ્યવસાયાત્મિક સિંગલ પોઈન્ટેડ પર્સન કેન અટેન ધ રિઝલ્ટ. જેની બુદ્ધિ હવે આ થોડું થોડું check of everything, master of none. If you want to attain something, be single pointed. And ભગવાન કહે છે બ્રહ્મ ભૂયાય, he attains the highest. બ્રહ્મણ હિ પ્રતિષ્ઠાહમ. Next one, Rucha. ब्रह्मणो हि प्रतिष्ठाहम् ब्रह्मणो हि प्रतिष्ठाहम् अमृतस्याव्ययस्य च अमृतस्याव्ययस्य च शाश्वतस्य च धर्मस्य शाश्वतस्य च धर्मस्य सुखस्यैकान्तिकस्य च सुखस्यैकान्तिकस्य च ब्रह्मणो हि प्रतिष्ठाहम् अमृतस्याव्ययस्य च शाश्वतस्य च धर्मस्य सुखस्यैकान्तिकस्य च. So ભગવાન કહે બ્રહ્મણ હિ પ્રતિષ્ઠાહમ અમૃતસ્ય અવ્યયસ્ય ચ શાશ્વત. જુદા જુદા શબ્દોથી ભગવાન ઇઝ ઇન્ડિકેટિંગ કે હું જ ઇન્ફિનિટ છું. બ્રહ્મણ હિ પ્રતિષ્ઠાહમ, દરેકનું સબસ્ટ્રેટમ બ્રાહ્મણનું, આઈ એમ ધ સબસ્ટ્રેટમ. અમૃતસ્ય, મૃત એટલે ડેથ, શરીરનું ડેથ થાય, મન આપણું દિવસમાં કેટલી વાર બદલાય, હમણાં આમ પછી આમ કરશું, મન બદલાય, ઇન્ટેલેક્ટ આપણે કહે ધીસ ઇઝ રાઈટ in light of further knowledge, નહીં આ મારી ખોટું હતું, that everything changes. પણ એનો જે ઇલ્યુમિનેટર સબસ્ટ્રેટમ સચ્ચિત આનંદ, એ કોઈ દિવસ બદલાય નહીં, એનું ડેથ નથી થતું, બીજું બધું જન્મે અને મરણ પામે છે. અવ્યય, જેનો વ્યય નથી થતો. શાશ્વત, અગેન ધેટ વિચ ઇઝ ઇટર્નલ, રાઈટ? સનાતન ધર્મ આપણે કહે તો ભગવાન ઇઝ ઓલવેઝ ધેર. બિફોર ધ ક્રિએશન હી વોઝ ધેર, he is there when the creation is there. After the creation also he is pralay pachi pan he remains. So શાશ્વતસ્ય ચ ધર્મસ્ય સુખસ્ય એક અંતિકસ્ય. અને જે એને પામે છે સુખ અને સુખ જ, કારણ કે there are no agitation, one experiences પૂર્ણતા. કોણ? જે ત્રણે ગુણને તરી ગયો હોય તે. Thus ભગવાન completes 14મો અધ્યાય. He says, Rucha, ઓમ તત્સદ. ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे गुणत्रयविभागयोगो नाम
चतुर्दशोऽध्यायः सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्वपापेभ्यः मोक्षयिष्यामि मा शुचः. ओम तत् सत इति. तत्, that Ishwar, that Bhagwan alone is Sat, right? Ishwar alone is Sat. Srimad Bhagavad Gitasu Upanishadsu. Srimad Bhagavad Gitasu, in Bhagavad Gita, ગીતાની અંદર. ગીતા એટલે ઉપનિષદનો સાર, ઉપનિષદસુ બંનેનો સબ્જેક્ટ મેટર શું છે ગીતામાં એઝ વેલ એઝ ઉપનિષદમાં? બ્રહ્મ વિદ્યા. રિમેમ્બર, નોટ ફિઝિક્સ, નોટ કેમેસ્ટ્રી, દુનિયાની કોઈ ચીજ નહીં, પણ શું? બ્રહ્મ વિદ્યા. આત્મા કોણ છે, ક્રિએટર કોણ છે? બ્રહ્મ વિદ્યા. એનો સબ્જેક્ટ મેટર ગીતામાં, ઉપનિષદમાં ઇઝ બ્રહ્મ વિદ્યાયામ. અને એ બ્રહ્મ વિદ્યાનું એમ શું છે? યોગ શાસ્ત્ર. એ શાસ્ત્ર આપણને યોગ, હું અત્યારે જીવ મને ઈશ્વરથી અલગ માનું છું અને એને લીધે હંમેશા અપૂર્ણતા અનુભવીએ. દરેકને થાય કે મને આ મળે તો પૂર્ણતા થઈ જશે, બસ આ મળે તો આઈ વિલ બી હેપી. આખું જીવન એમને એમ જતું રહે, મરતા સુધી થાય કે આ જો મને મળે તો આઈ વુડ હેવ બીન હેપી ઓર આઈ વિલ બી હેપી. એ અપૂર્ણતા યોગ શાસ્ત્ર, આ શાસ્ત્ર બતાવે છે કે તું અપૂર્ણ છે જ નહીં. યુ આર નોટ શરીર, મન, બુદ્ધિ. આત્મા અને પરમાત્મા, જીવ અને ઈશ્વર, નર અને નારાયણ એક જ છે. યોગ શાસ્ત્રે ટુ યોગ, બંનેને જે શાસ્ત્ર એક બતાવે છે તે એ કેવી રીતે ખબર પડે? શ્રી કૃષ્ણ અર્જુન સંવાદે. ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ અને અર્જુનના સંવાદમાં આ આખું નોલેજ રિવીલ થાય છે. અને અહીંયા 1483 તો ગુણત્રય વિભાગ યોગ, સત્વ રજસ તમસ 3 ગુણનો વિભાગ. યોગ, અગેન યોગ, જે તમને જોડે તે યોગ. તો નામ ચતુર્દશો ધ્યાય. હવે આપણે વિલ ગો ટુ 15મું ચેપ્ટર, one of the most beautiful chapter of Bhagavad Gita. See, Bhagavad Gita, you must have heard, ઘણા સ્કોલર્સ એવું કહે છે કે ઇટ ઇઝ ડિવાઇડેડ ઇન્ટુ 3 સેક્શન્સ. પહેલા 6 ત્વમ, એટલે ઇટ ટોક્સ અબાઉટ યુ એન્ડ મી, કે તમે કોણ છો. બીજા 6 ભગવાન અને એની ડિવિનિટી. અને છેલ્લા 6 તત અને ત્વમની એકતા. પહેલા 6માં ત્વમ એટલે યુ, તમે કોણ છો. અને એની શરૂઆત ક્યાંથી થાય છે? અર્જુન વિષાદ યોગ. આપણા બધાનું જીવન અર્જુન જેવું છે ને, ટુ એ ગ્રેટ એક્સટેન્ટ. સુખી દુખી, દુખી સુખી, દુખી દુખી સુખી, રાઈટ? દરેકને ધ વેરી ફેક્ટ કે હું ને તમે ગીતાનો સ્ટડી કરીને ભગવાન તરફ જઈએ છે, મીનિંગ વોટ? દુનિયા ઇઝ નોટ ગિવિંગ અસ ફૂલ હેપીનેસ, ઇઝન્ટ ઇટ? અહીંયા એટલી સંભાવના છે કે કદાચ હું ગીતા સમજી અને ભગવાન કહે છે ખરું હોય તો મને પૂર્ણતા થાય. મીનિંગ પહેલા 6 ચેપ્ટરમાં ભગવાન અર્જુનને કહે છે કે તું ખરેખર આત્મા છે, પણ તું તને શરીર માની બેઠો છે, મન માની બેઠો છે, અને એમાં તને દુઃખ ને દુઃખ જ છે. પણ ખરેખર ધ એસેન્સ ઇન યુ ઇઝ આત્મા. પછી ભગવાન બીજામાં પણ જ્યાં સુધી તારે અહંકાર છે, ઈગો, ત્વમ યુ, કે હું આ શરીર છું, હું આમ કરીશ તેમ કરીશ, ત્યાં સુધી તને દુઃખ રહેવાનું ને રહેવાનું જ. બીકોઝ યુ આર લુકિંગ, ઈગો મીનિંગ વોટ? I look at myself as પરિચ્છિન્ન, limited, finite, right? જ્યાં સુધી I look upon myself as finite, I can never be complete. I will always be incomplete. પછી ભગવાન talks about તત એટલે presence of divinity. Divinity meaning કે આ આખું જગત બ્રહ્મમય જ છે, ભગવાન જ બધે છે. અને થર્ડ, 7મા થી 12મા ચેપ્ટર સુધી ભગવાન 7મા ચેપ્ટરમાં પણ કહે છે કે આખું જગત જેમ દોરામાં મણકા પૂર્યા હોય. આપણે યુ રિમેમ્બર વી હેવ ગોન થ્રુ ઓલ ધીસ. 7મા, 9મા, 10મા અને 11મામાં તો વિરાટ રૂપ દર્શન. ભગવાન કહે છે આખું જગત
મારામાં જ છે. હવે અને ત્રીજામાં તો કે છે કે 80 આ જગત બધું મારામાં છે, તો એ જગત અને તું એ બધા એક જ છે. ધેર ઇઝ નો સેપરેશન, કારણ કે હું પણ જગતનો જ એક અંશ છું. જો આખું જગત બ્રહ્મમય હોય તો હું પણ બ્રહ્મમય જ ને, કારણ કે આઈ એમ વેરી મચ પાર્ટ ઓફ જગત. પણ છતાં આ સાંભળવા છતાં મને ને તમને ઇટ ઇઝ લિટલ ડિફિકલ્ટ ટુ એક્સેપ્ટ, કારણ કે આપણો એક્સપિરિયન્સ હજુ પૂર્ણતા અનુભવતો નથી કે હાઉ કેન હું ડિવાઇન. આપણા મનમાં કેવા કેવા વિચારો આવતા હોય છે, આપણું વર્તન કેવું હોય છે. વી આર નોટ રેડી ટુ એક્સેપ્ટ ધીસ. બટ થિંક ઓફ ઇટ કે ઇલેક્ટ્રિસિટી જ્યારે કે આ બલ્બમાંથી જે લાઇટ દુનિયામાં બધે આવે છે એ હું જ ઇલેક્ટ્રિસિટી છું. આખું લાઇટનું જગત ઇઝ નથિંગ બટ ઇલેક્ટ્રિસિટી. તો આપણે એક્સેપ્ટ કરીએ કે નહીં? ઇલેક્ટ્રિસિટી itself appears as light. Light is not separate from electricity. જેમ બ્રહ્મમય જગત એમ ઇલેક્ટ્રિકમય લાઇટ, જ્યાં જ્યાં લાઇટ છે it is all nothing but electricity. તો if that is the fact, તો ભગવાન પણ કહે છે કે શું, રાઈટ? I, ભગવાન, functioning through the body, mind and intellect is you. Remember, electricity functioning through the bulb is light. Electricity is nothing than light. Narayan functioning through શરીર, મન અને બુદ્ધિ, એ આપણે કહે હું. તો ભગવાન કહે છે જેમ ઇલેક્ટ્રિસિટી ફંક્શનિંગ થ્રુ ધ બલ્બ છે, લાઇટ, એ લાઇટ ઇલેક્ટ્રિસિટી છે, એવી રીતે તું જે હું કે છે એ પણ હું જ છું. તારા શરીરમાંથી વ્યક્ત થતો જે ચૈતન્ય રૂપે બધા જોડે ટ્રાન્ઝેક્ટ કરે છે એ હું જ છું. there is no doubt that one thing is like દરિયો or ઓશન અને વેવને શું થાય કે હું જુદો છું, પણ ઓશન શું કહે છે, દરિયો, કે હું જ તારામાં છું, તું મારાથી જુદો નથી. માય જોયસ એક્સપ્રેશન ઇઝ નથિંગ બટ બધા દરિયાના મોજા દરિયાથી જુદા નથી. દરિયાનું એક્સપ્રેશન છે એ જ છે તે. આ બધું આપણે સમજીએ, રાઈટ? દરિયા અને મોજા સેપરેટ નથી, ભગવાન અને આ વિશ્વ બ્રહ્મમય જગત છે. છતાં આપણી ઇન્ટેલેક્ટ શું કહે, હું તું જુદા જુદા, રાઈટ? we are not easily and we are not able to accept the oneness. જ્યાં સુધી હું મારા સ્વપ્નમાં હોઉં ત્યાં સુધી ઇવન સ્વપ્ન ગુરુ આવીને પણ કે આ બધી વ્યક્તિઓ તારા મિત્ર, તારા શત્રુ, આ એનિમલ્સ, તને જેની બીક લાગે છે, ભય છે, જેનાથી આનંદ થાય છે, આ બધા જુદા જુદા નથી. આ બધા જાગ્રત પુરુષના મનનો જ ખેલ છે. એક જ મન appears as all this. અને એ બધા દાખલા પણ આપે દરિયાના અને ઇલેક્ટ્રિસિટીના બધા. અને પેલો શિષ્ય શું કે, ગુરુ તમે કહો છો એ બધી વાત બરોબર, રાઈટ? વોટ યુ આર સેઇંગ ઇટ મેક્સ સેન્સ, પણ મને તો આ બધું કઈ એક લાગતું નથી. આ સ્વપ્નની અંદર આ બધા જુદા જુદા, હાઉ કેન ઓલ ધીસ પીપલ બી વન, ઇઝન્ટ ઇટ? અને આઈ એમ શ્યોર તમને આપણામાંથી ઘણાને બધાને થાય કે આ વાતો કરે, પણ હાઉ કેન, એસ્પેશિયલી જેની જોડે બનતું ના હોય, વન ધેટ હેટ્સ યુ, જે તમને તમારું ખરાબ ઈચ્છતો હોય કે એવું કોઈ, એની સાથે એકતા કેવી રીતે? સી, ઇટ ઇઝ જ્યાં સુધી આપણે ઉપનિષદમાં રોપ અને સ્નેકનો એક્ઝામ્પલ તો આવતો જ હોય. જ્યાં સુધી હું રોપ ઉપર સ્નેકને જ જોયા કરું છે, દોરડી, પણ એના ઉપર મને સાપ દેખાય, જ્યારે મને દોરડી દેખાય ત્યારે જ સાપ જતો રહે, ઇઝન્ટ ઇટ? પણ જ્યાં સુધી દોરડી છે એમ દેખાય નહીં ત્યાં સુધી મને સાપ જ દેખાવાનો. એટલે જ્યાં સુધી બ્રહ્મનો એક્સપિરિયન્સ નહીં થાય ત્યાં સુધી ગમે એટલું ભગવાન કહે, પણ આપણી બુદ્ધિ આ પ્લુરાલિટીમાં જગત જોડે ઇન્ટરેક્ટ કરતા હોય છે. અને જ્યારે પણ વ્યવહારમાં ઇન્ટરેક્ટ કરીએ, ખોટું લાગે, ખરાબ લાગે, સારું થાય, પૈસો મળે, પૈસો જતો રહે, માર્કેટમાં હમણાં ઇન્વેસ્ટ કર્યું હોય તો ડાઉન જતું રહે,
ઓલ ધીસ ઉપર નીચે સુખ દુઃખ થયા જ કરે અને એની અંદર એકતા જોવી becomes very very difficult. But see, બ્રહ્મમય જગત જોવું હોય, there are two words in English language. One is immediate and the other is mediate. Okay. Immediate એટલે without anything in between. Mediate એટલે when I look at something through an intermediary thing, it is called mediate. જ્યાં અત્યારે તમને બધાને હું જોઉં છું, તમે લોકો મને જુઓ છો, તો what is the mediate? You look at me through your eyes, isn't it? And then you also look at me through your mind. You hear me through your ears. The mind puts my face, the rupa, and what you hear together. And intellect interprets, tries to understand what I'm saying. Right? એટલે તમારું શરીર meaning ઇન્દ્રિય, મન અને બુદ્ધિ એ ત્રણ are the media through which હું જે કહું છું એ તમે ગ્રહણ કરી શકો છો. Transcendental, immediate, where there are no mediation, વચ્ચે કોઈ નહીં. When I directly see something, it is called immediate. જ્યાં સુધી હું જગતનો અનુભવ મન અને બુદ્ધિ અને ઇન્દ્રિયોથી કરું છું, mediate, ત્યાં સુધી plurality જવાની નથી. I will only see divided, ભેદવાળી દુનિયા. The minute I transcend mind and intellect, immediate knowledge, not mediate knowledge. Swapna Purus, Swapna અંદર, when he transcends the Swapna and becomes a waker, what does he see? Oneness in the entire dream, isn't it? જ્યાં સુધી હું ને તમે સાંભળ્યા કરીએ પણ અંતઃકરણ ચોખ્ખું નહીં થાય અને દુનિયાને માઇન્ડ અને ઇન્ટેલેક્ટથી જ નિહાળીએ ત્યાં સુધી આપણને બ્રહ્મમય જગત દેખાશે નહીં. પણ the minute you transcend, this is why they say કે જપ કરો, ચિત્ત એકાગ્રતા, અને પછી મેડિટેશન, સમાધિ. એની અંદર સમાધિમાં આપણે શું કરે છે? મન અને બુદ્ધિને કમ્પ્લીટલી શાંત કરી દઈએ. When the mind is absolutely quiet, meaning what? એક પણ વૃત્તિ ઉત્પન્ન ન થતી હોય એ વખતે દુનિયા દેખાય છે. ડીપ સ્લીપ, સુસુપ્તિ અવસ્થામાં દુનિયા દેખાય છે. આખી દુનિયા for that person becomes one. અને એ વખતે આપણે શું અનુભવીએ છીએ? શાંતિ કે નહીં? સુખ અને શાંતિ બંને એ વખતે અનુભવીએ છીએ. સમાધિમાં પણ જે લોકો બેસીને મન શાંત કરી શકે છે, what happens? સુખ અને શાંતિ, you experience both. પણ એ વખતે દુનિયા દેખાય છે. તો what is the right? Is the dunya there or not? એ બ્રહ્મમય જગત, એ હવે ભગવાન 15મા અધ્યાયમાં ભગવાન is explaining this particular thing કે આ દુનિયા જે દેખાય છે, ભગવાન કહે છે કે આ જે અધ્યાયની અંદર લોજિકલી કહે છે, પણ ભગવાન કહે છે તારે અસંગ રહેવું પડે. વૈરાગ્ય વગર આ પોસિબલ નથી. જ્યાં સુધી દુનિયા પ્રત્યે રાગ અને દ્વેષ છે, રાગ અને દ્વેષ ક્યાં રહે? મનમાં જ રહે. રાઈટ? એટલે મન, થિંક ઓફ ઇટ, રાઈટ? ઘણા લોકો કે ભાઈ બધું મને બરોબર, તમારું પ્રવચન સાંભળું, ગોરખભાઈ મજા આવે છે, આ છે તે છે, પણ પલાઠી વાળીને મેડિટેશન કરવા બેસું, it is so difficult. શા માટે? રાગ અને દ્વેષ. જેવા એકલા પડો ને you are wide awake, મનમાં રાગ અને દ્વેષ આવે, અને એકવાર રાગ અને દ્વેષ આવે, you cannot meditate. એટલે ભગવાન કહે છે આ અધ્યાયની અંદર logically he takes us almost to the highest level. અને કહે છે જો તું વૈરાગ્ય હશે, રાગ દ્વેષ છોડી દે. સી વૈરાગ, વિગત રાગ, રાગ એટલે રાગ અને દ્વેષ. જેના રાગ અને દ્વેષ જતા રહ્યા હોય, ભગવાન કહે છે I will take you to the highest, અને you just make one leap forward and you can come to experience me.
જે 14મા અધ્યાયમાં એને કહ્યું છે ગુણાતીત થઈને જેને સમજાય એ જ્ઞાન છે. શા માટે? ગીતાની અંદર ગીતા ઇટસેલ્ફ, રાઈટ, સર્વોપનિષદો ગાવો દોગ્ધા ગોપાલ નંદન પાર્થો વત્સ સુધીર ભોક્તા દુગ્ધમ ગીતા મૃતમ મહત. સર્વો ઉપનિષદો ગાઓ, બધા ઉપનિષદ. વેદ આપણા 4 છે, 4 વેદોની અંદર જ ઉપનિષદ. કોઈ પણ ચોપડી આપણે વાંચીએ શરૂઆતમાં આમ છે તેમ છે, પણ એનું તાત્પર્ય શું છે? તમે આખી ચોપડી વાંચો અને છેલ્લે જે કે કન્ક્લુઝન, ધેટ ઇઝ ધ રાઈટ થિંગ, ઇઝન્ટ ઇટ? તમે પાણી ઉકાળતા હો પણ તમે કહો હું ચા બનાવું છું ને કોઈ કહે હજુ તો ખાલી પાણી જ મૂક્યું છે, ઓળી બીન હોય ચા. ભાઈ હું ચા બનાવું છું, તાત્પર્ય છે હમણાં જ હું ફુદીનો પણ લઈશ, લીલી ચા લઈશ, ચા લઈશ, દૂધ લઈશ, ખાંડ લઈશ. ઇવન તો અત્યારે ફક્ત પાણી જ ઉકળે છે, મારું તાત્પર્ય ચા બનાવવામાં છે. એમ 4 વેદનું જે તાત્પર્ય શું છે કે જીવ ઈશ્વરનું ઐક્યતા, બ્રહ્મમય જગત બતાવવાનું, એ આપ્યું છે ઉપનિષદમાં. એ ઉપનિષદ બધાને વાંચવા સમજવા ડિફિકલ્ટ પડે, એટલે ભગવાને ઉપનિષદનો નિચોડ અર્જુનને આપ્યો છે. એટલે એના મહાત્મામાં લખ્યું છે સર્વો ઉપનિષદો ગાઓ. બધા જ ઉપનિષદને ગાય સાથે કમ્પેર કર્યું છે. સર્વ ઉપનિષદો, બધા ઉપનિષદ ગાય હોય. સર્વો ઉપનિષદો ગાઓ દોગ્ધા ગોપાલ નંદન. એ ગાયનો માંથી દૂધ કોણ લે છે? દોગ્ધા, ગોવાળિયો, ગોપાલ નંદન. ગાયના આંચળમાંથી દૂધ ગોપાલ, ભગવાન કૃષ્ણ હિમસેલ્ફ. મીનિંગ ઉપનિષદનું એસેન્સ ભગવાને ઉપનિષદમાંથી, જેમ ગાયનું એસેન્સ ઇઝ નથિંગ બટ દૂધ, એમ ઉપનિષદનું એસેન્સ ભગવાન કૃષ્ણએ જ દોહીને ઉપનિષદમાંથી લીધું છે. હવે ગાયનું દૂધ જનરલી પહેલા ગાય વધારે દૂધ આપે તો પહેલા એના વત્સ વાછરડાને આપે. વાછરડું દૂધ પી લે પછી દૂધ લે. પાર્થો વત્સ સુધી ભોગતા. ભગવાને આ ઉપનિષદ રૂપી ગાયમાંથી જે જ્ઞાન દોયું છે એ કોને માટે? વત્સ છે, પાર્થો વત્સ. વાછરડું એ છે પાર્થ. પાર્થ એટલે પૃથાનો છોકરો, એટલે અર્જુન. અર્જુન મીનિંગ યુ એન્ડ આઈ, થ્રુ અર્જુન. પાર્થો વત્સ સુધીર ભોગતા. એ ભોગતા, એ જ્ઞાનનો ભોગતા કોણ છે? એન્જોયર કોણ છે? અર્જુન. મીનિંગ હું ને તમે. એ જ્ઞાન ગીતામાં આપ્યું છે, રાઈટ? પાર્થો વત્સ દુગ્ધમ ગીતા અમૃતમ મહત. આ ગીતાનું જ્ઞાન અમૃત મહત. ઇટ ઇઝ લાઈક અમૃત. અને એ ગીતા વિચ ઇઝ ધી એસેન્સ ઓફ ઓલ ઉપનિષદ, અને આ ગીતાના 18 અધ્યાયનો પાછો જો કોઈ એસેન્સ હોય તો ધેટ ઇઝ 15મો અધ્યાય. ધી અધ્યાય ધેટ ઇઝ ધ મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ અધ્યાય. આઈ વુડ સે ઇમ્પોર્ટન્ટ, બધા જ અધ્યાય ઇમ્પોર્ટન્ટ, પણ એનો નિચોડ જે આપ્યો છે ભગવાને એ 15મા અધ્યાયમાં આપ્યો છે. વેરી વેરી બ્યુટીફુલી ભગવાન ઇઝ એક્સપ્લેનિંગ અહીંયા. હવે સી ટુ નો, એક મિનિટ, હું ચા કે કોફી નથી પીતો, આ ગરમ પાણી છે એટલે આમાં મૂક્યું છે. ઓકે, ગ્લાસ બહુ ગરમ થઈ જાય એટલે ગૌરાંગભાઈ પણ ચા કોફી પીએ છે પ્રવચન આપતા. નો, કોઈ પણ વસ્તુનું કારણ જાણવું હોય તો એની ઇફેક્ટ જોવી પડે, ઇઝન્ટ ઇટ? આ આખું જગત છે, રાઈટ? એ મારે જગત ક્યાંથી આવ્યું એનું કારણ શોધવું હોય તો જગત શું છે એ સમજવું, તો એના પરથી કારણ ખબર પડે, રાઈટ? તમે ઘર જુઓ, આ ઘર બહુ સરસ છે, ઘર, તો એનું કારણ એનો આર્કિટેક્ટ કોણ છે, એનો બિલ્ડર કોણ છે, રાઈટ? ધેન ફ્રોમ ધી ઇફેક્ટ, રાઈટ, યુ કેન ગો ટુ ધ કોઝ. આ જગતનો હું અનુભવ કરું છું. આપણે રોજ ઉઠીએ ત્યારથી સૂઈએ ત્યાં સુધી જગત જોડે ઇન્ટરેક્ટ કરીએ છીએ. તો એનું કારણ કોઈ કે ઇટ ઇઝ એટમ્સ એન્ડ પરમાણુ, વોટ એવર ધ કારણ, પણ વોટ ઇઝ ધ કોઝ ઓફ ધ જગત? એ ક્યાંથી આવ્યું છે મારે જાણવું હોય તો આટલું મોટું જગત, રાઈટ? જસ્ટ થિંક ઓફ ઇટ. ઇવન આપણે જે ગામમાં રહીએ છીએ એ ગામની બધી સ્ટ્રીટ્સ અને ક્યાં શું મળે છે આપણને ખબર નથી, રાઈટ? કેટલા જીવ જંતુ વનસ્પતિ, આટલું મોટું જગત, એને જાણવાની મારી શક્તિ જ નથી.
અને એનું કારણ જાણવું હોય તો લિટરલી તમે આખું જગત જોવા જાઓ તો there is no way you can do it. સી આજકાલ હમણાં હું નવેમ્બર ડિસેમ્બરમાં ઇન્ડિયા ગયો હતો, તમે છાપો વાંચો તો એટલીસ્ટ વેન વી વેર યંગ તો તમે વાંચો આટલા હજાર કે 100 કે લાખ, કોઈક વાર કરોડો આવે. હવે તમે વાંચો તો 10,000 કરોડ, 25,000 કરોડ. સી આપણે વાંચી શકાય કે 25,000 કરોડ, પણ આપણું મન કેનોટ કન્સીવ કે વોટ ઇઝ 25,000 કરોડ, કેટલા મીંડા આવે એ અનલેસ તમે લખીને ગણો નહીં, યુ કાન્ટ ઇવન કન્સીવ. છાપામાં વાંચો યુ તો હા બોય ધેટ્સ અ લોટ ઓફ મની, ધેટ્સ ઓલ યુ કેન સી. જ્યારે વસ્તુનું ગ્રહણ ના કરી શકાય કારણ કે ઇટ ઇઝ સો બિગ, ઇન્ટેલેક્ટ કેનોટ ઇઝીલી કન્સીવ, તો આપણે શું કરતા હોય, ગ્રાફ કરીએ, રાઈટ, વાય એક્સિસ અને એક્સ એક્સિસ, અને પછી અહીંયા 0 અને આ 10,000 અબજ, અને પછી બતાવે કે આ 11,000 કરોડ, આપણે આ તો આટલું જ છે, રાઈટ. યુ કેન અન્ડરસ્ટેન્ડ એન્ડ ગ્રાસ્પ કે 11,000 કરોડ કે 20,000 કરોડ શું છે, પણ એમને કોઈ કહે તો ઇટ ઇઝ વેરી ડિફિકલ્ટ ટુ ગ્રાસ્પ. એવી રીતે ભગવાન અર્જુનને સમજાવે છે કે આ સંસાર અને ક્યાંથી આવ્યું, સંસારનો કરતા કોણ છે એ બતાવવા માટે ભગવાન ટેક્સ ધી હેલ્પ ઓફ વૃક્ષ, કે આ સંસાર, આ જગત એક વૃક્ષ છે. સંસ્કૃતમાં વૃક્ષની ડેફિનેશન જ કે જે કાપી શકાય, ધ વન ધેટ કેન બી ફેલ, જેને પાડી શકાય એને વૃક્ષ કહેવાય. મિનિંગ જે અત્યારે છે પણ કાલે ન રહી શકે, વી કેન કટ ઇટ ડાઉન, એને સંસાર ઓર વૃક્ષ કહેવાય. એટલે ભગવાન આ સંસારને, આ જગતને વૃક્ષ સાથે સરખાવે છે અને 15મો અધ્યાય શરૂ કરે છે. અર્જુને કોઈ સવાલ પૂછ્યો નથી. ભગવાન હેઝ બ્રોટ હિમ ટુ ધ લેવલ કે તારે 3 ગુણ તરી જવાના છે, અને ભગવાન 15મો અધ્યાય પોતે જ શરૂ કરે છે. રુચા. ॐ श्रीपरमात्मने नमः। अथ पञ्चदशोऽध्यायः। पुरुषोत्तमयोगः। श्रीभगवानुवाच ऊर्ध्वमूलमधः शाखम् अश्वत्थं प्राहुरव्ययम् छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित्। श्रीभगवानुवाच ऊर्ध्वमूलमधः शाखम् अश्वत्थं प्राहुरव्ययम् छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित्। ભગવાન કહે છે શ્રી ભગવાન ઉવાચ, એટલે ભગવાન કૃષ્ણ પોતે જ બોલ્યા. શું? ઊર્ધ્વમૂલમ અધશાખમ અશ્વત્થમ પ્રાહુઃ અવ્યયમ. ઊર્ધ્વમૂળ, જેના મૂળ ઉપર છે, ઊર્ધ્વમૂળ. અધશાખમ, જેની શાખા નીચે છે, એ અશ્વત્થ ટ્રી. અશ્વત્થમ પ્રાહુઃ અવ્યયમ. પોતે નથી કહેતા કે મેં, પ્રાહુઃ બીજા જ્ઞાની લોકોએ શાસ્ત્રમાં કહ્યું છે. અને એ ઝાડ, એ વૃક્ષ જેના મૂળ ઉપર છે એ અવ્યય છે. વ્યય એટલે જેનું ડીકે થાય, જે આજે છે ને કાલે નથી, ઓર કાળાંતરે નહીં હોય એનો વ્યય થાય. અવ્યય જેનો વ્યય થતો નથી, ઊર્ધ્વમૂળ. અને છંદાંસી યસ્ય પર્ણાની, વેદના છંદો જેમાં જ્ઞાન ભરેલું છે એ એના પર્ણ એટલે એના પાંદડા છે. યસ્તમ વેદ સ વેદવિદ, અને જે એ જાણે છે એ વેદને જાણે છે, વેદવિદ કહેવાય. એટલે યુ કેન સી કે આ ભાષા જેટલી ગૂઢ છે. આમ તમે જુઓ, કોઈની તમારે અટેન્શન ડ્રો કરવું હોય તો તમે કહો ઝાડ છે તો ભાઈ ઝાડ તો બહુ જોયા, પણ ઝાડના મૂળ ઉપર છે,
શાખા નીચે છે. તો કે આ શું ગાંડો થઈ ગયો છે કે શું કે છે? આવું તો કોઈ દિવસ હોય, મૂળ ઉપર અને શાખા નીચે. પણ તમે થિંક સી, કોઈ પણ વસ્તુમાં આપણે નોર્મલી આપણે સ્પેશિયલી તમે જુઓ, ફલાણો મારી ઉપર રહે છે, હું નીચે રહું છું, રાઈટ? પણ હું જ્યાં જોબ કરું છું, હું 55 વર્ષનો છું, અહીંયા 30 વર્ષથી કામ કરું છું, મેં 25 વર્ષે શરૂ કર્યું. અને એટલે પણ આઈ ટેલ યુ, હમણાં એક 33 વર્ષના છોકરાને હાયર કર્યો છે, યુ નો. એટલો બ્રિલિયન્ટ છે અને નોઝ એવરીથિંગ અબાઉટ AI અને IT, અને એ મારી ઉપર છે. નાઉ થિંક ઓફ ઇટ, યુ આર ધેર ફોર 30 years, પણ એ મારા બોસ તરીકે છે ને એ મારી ઉપર છે. મારી ઉપર એટલે નોટ કે મારા માથા ઉપર કેમ, રાઈટ? પણ વોટ ઇઝ ઉર્ધ્વ, રાઈટ? હી ઇઝ માય બોસ. તો આપણે શું કહીએ કે હી ઇઝ ઉર્ધ્વ, રાઈટ? ઇટ ઇઝ નેચરલ, કારણ કે એ મારી ઉપર છે. એવી રીતે સ્પેશિયલી સંબંધમાં પણ આપણે નહીં કે રિલેશનશિપની અંદર કે આ રિલેશન, પણ ભાઈ આ તો બહુ મારાથી મોટા છે, ભલે અમે મિત્ર, પણ હી ઇઝ ક્વાઇટ કે આ તો અહીંયાનો મેનેજર છે, હી સો એન્ડ સો. એટલે ભાઈ વી લુક અપ ટુ હિમ ઇન ધ સોસાયટી, ઇઝન્ટ ઇટ? કે ભાઈ આ તો પાર્લામેન્ટમાં છે. સી વોટ એવર ફિલ્ડ વી આર ઇન, આપણે કહીએ, રાઈટ? દાદાજીને 4 છોકરાઓ, 3 છોકરા અને 1 છોકરી. એકનું નામ દિવ્ય કૃષ્ણ, બીજાનું નામ હરિકૃષ્ણ, ત્રીજાનું નામ કુંજ કૃષ્ણ, અને છોકરીનું નામ રાધા કૃષ્ણ. 4 જણા, રાઈટ? પછી એ 4 નેચરલી એમના લગ્ન થયા. હવે તમારે ફેમિલી ટ્રી બનાવવું હોય, રાઈટ, તો મૂળ કોણ છે? દાદાજી, રાઈટ? તો તમે નીચે મૂકો કે દાદાજીને ઉપર મૂકો? ના, દાદાજી નીચે, એમાંથી 4 છોકરા, પછી લગ્ન થયા, આમ નેવર. સી, વી કોલ ઇટ અ ફેમિલી ટ્રી, પણ શું હોય? દાદાજી અને દાદી, પછી આ 4 છોકરાઓ, દરેક જણ પરણ્યા, પછી અને આજ ઓસ્ટ્રેલિયા જતા રહ્યા, પેલા આફ્રિકા ગયા, અમેરિકા ગયા, રાઈટ? અને ઇટ ગોઝ ઓન સ્પ્રેડિંગ, અને નીચે ને નીચે નીચે ને નીચે જ આવતું જાય, રાઈટ? સૌથી ઉપર કોણ? ઉર્ધ્વ મૂળ. મૂળ કોણ છે? દાદાજી. તો મૂળ નીચે હોય કે ઉપર? મૂળ ઉપર. એવી જ રીતે ભગવાન કહે છે કે આ સંસાર જે આખો છે એ ભગવાનમાંથી આપે છે ક્રિએશન. જેમ મારું સ્વપ્ન મારામાંથી આવે, આખો સંસાર ભગવાન વૃક્ષ જોડે કે છે, અને વૃક્ષનું મૂળ જેમાંથી આ સંસાર, ભગવાન કે છે મિથ્યા છે, પણ મારે ને તમને જે રિયલ લાગે છે, તો કે આવ્યો ક્યાંથી? તો કે એનું મૂળ છે ઉપર, ઉર્ધ્વ મૂળ, મીનિંગ ઇટ ઇઝ વે અબવ, હાઈ અપ. ઉર્ધ્વ મૂળ, અધ શાખા, અને એની શાખા બધી નીચે પ્રસરાયેલી છે. મીનિંગ હું, તમે, બધું, આખી દુનિયા, ઓલ ધ એન્ટાયર કોસ્મોસ, એ પણ એની શાખા કહેવાય, શાખા. અશ્વત્થમ પ્રાહુ અવ્યયમ. અને એને ભગવાન કે છે આ મૂળ, ઝાડ છે, એનું મૂળ ઉપર છે, અને એ ઝાડનું નામ ભગવાન કે છે અશ્વત્થ. અશ્વત્થ એટલે પીપળું. અસ્વથ, સ્વ એટલે કાલ, આવતીકાલ, ટુમોરો. અસ્વસ્થ, જ્યાં કાલે નથી. સ્થ એટલે જે સ્થિર રહે, જે કાલે સ્થિર ન રહે, મીનિંગ જે કન્ટિન્યુઅસલી બદલાતું હોય તે. આજે તમે ઝાડ જુઓ, કાલે જુઓ થોડા પાંદડા પડી ગયા હોય, વી મે નોટ બી એબલ ટુ સી એવરીથિંગ, પણ ઝાડ ઇઝ કન્ટિન્યુઅસલી ચેન્જિંગ, ઇટ ઇઝ નેવર ધ સેમ, કન્ટિન્યુઅસલી ઇટ ચેન્જીસ. અસ્વત્થ. અને પીપલ ટ્રી ને સંસાર જોડે કહ્યું છે, પીપલ ટ્રી ઇટ સેલ્ફ ઇઝ લાઈક એ સંસાર. કેટલાય, ઇટ ઇઝ ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ હ્યુજ ટ્રી. કેટલા પશુ પક્ષીને એમાં માળા હોય, નીચે પ્રાણી આવીને બેઠા હોય, કોઈ સાધુ એની નીચે પલાઠી મારીને એને પોતાનું નાનું ઘર બનાવ્યું હોય, પેલું ત્યાં બેસીને આસન મૂક્યું હોય, એ મેડિટેશન કરતો હોય, ધ્યાન ધરતો હોય, કેટલા જણાને એ આશરો આપે. અશ્વત્થમ. પણ આ જે ઝાડ છે જે કન્ટિન્યુઅસલી ચેન્જિંગ, રાઈટ? સ્થ મિનિંગ એમને એમ રહે, ટુમોરો, જે કાલે એમનું એમ નહીં રહે, બદલાય છે, પણ છતાં સંત પુરુષને બધા એને શું કે છે? પ્રાહુ અવ્યયમ. અવ્યય એટલે જેનો વ્યય થતો નથી, જે એમનું એમ રહે છે. સી ધ કોન્ટ્રાડિક્શન. અશ્વત્થ
જે એમનું એમ રહેતું નથી ને, રોજ બદલાય છે. પણ મહાપુરુષ સંત પુરુષ બધા રાહુ અવ્યય, એને અવ્યય કહે છે. સી, એક વસ્તુ નિત્ય હોય અને બીજી વસ્તુ કહેવાય પ્રવાહી નિત્ય. જેમ ગંગાનો પ્રવાહ, ગંગા કાલે મેં જોઈ અને આજે જોઈએ એ પાણી કમ્પ્લીટલી બદલાઈ ગયું હોય, isn't it? What I saw yesterday and what I see today. પણ છતાં પ્રવાહ તો ગઈકાલે પણ હતો, આજે પણ છે અને આવતીકાલે પણ રહેશે. એને કહેવાય પ્રવાહ નિત્ય. તો પાણી બદલાઈ ગયું છે, રાઈટ? ગઈકાલની ગંગા નદી અને આજની ગંગા નદી ઇઝ ડિફરન્ટ, ધ વોટર ઇઝ ડિફરન્ટ, પણ એનો પ્રવાહ જે ચાલુ છે એની કે પ્રવાહ નિત્ય. એટલે આ સંસારનું ઝાડ ભલે બદલાઈ ગયું, પણ ઇટ જસ્ટ કન્ટિન્યુઅસ. લોકો આવે, એનો જન્મ થાય, મરી જાય, બીજા લોકો આવે, પણ એ નિત્ય ચાલ્યા જ કરે છે સંસાર, રાઈટ? હોપફુલી, નોટ હોપફુલી, ડેફિનેટલી બીજા 100 વર્ષમાં આપણે બધા નહીં હોઈએ, રાઈટ? પણ વી વિલ બી રિપ્લેસ્ડ બાય અવર ચિલ્ડ્રન એન્ડ ગ્રાન્ડ ચિલ્ડ્રન એન્ડ ધેર ચિલ્ડ્રન. એમ સંસાર ચાલ્યા જ કરે. આજે જે સંસાર છે એ કાલે નથી રહેવાનો, પણ પ્રવાહ રૂપે સંસાર ચાલ્યા જ કરશે. લોકો આવે, લોકો જાય. એટલે કે છે ઉર્ધ્વ મૂલમ અધઃશાખા. આ ઝાડ, આ વૃક્ષ એવું છે જેના મૂળ ઉપર છે, મીનિંગ બ્રહ્મન, ભગવાન. શાખા બધી નીચે. અશ્વત્થ જે કન્ટિન્યુઅસલી બદલાય છે પણ પ્રવાહની માફક નિત્ય રહે છે, એનો સંસાર ચાલ્યા જ કરે છે, રાઈટ? છંદાંસી યસ્ય પર્ણાની યસ્તમ વેદસ વેદવિદ. અને વેદના છંદ એ એના પર્ણ છે. પર્ણ એટલે લીવ્સ. હવે સી, લીવ્સ વીનો કે પાંદડા જ છે ઝાડનું. ફોટોસિન્થેસિસ કોણ કરે? પાંદડા, રાઈટ? જ્યાં સૂર્યનો પ્રકાશ આવે, ઇટ ઓરિએન્ટ્સ ઇટ્સ લીવ્સ અને ફોટોસિન્થેસિસ થાય. સી, ઝાડમાં પાનખર ઋતુ આવે અને તમે જો તો શું કાંઈ ઠૂઠું લાગે ને, ખાલી ઝાડ બધા પાંદડા પડી ગયા હોય તો ઇટ ઇઝ અ નેકેડ ટ્રી, ધેર ઇઝ નો બ્યુટી. પણ વસંત ઋતુ આવે અને કૂપળો ફૂટે અને જ્યારે પાંદડામય થઈ જાય આખું ઝાડ, ત્યારે ઝાડ કેટલું હેવી અને કેટલા હજારો પાંદડા, પીપલ ટ્રીમાં તો લાખો પાંદડા એક જ ઝાડ ઉપર થઈ જાય. વેદની અંદર પણ કર્મકાંડમાં કેટલા છંદ, મારીને તમારી કેટલી ડિઝાયર, આ યજ્ઞ કરો તો આ મળશે, આનું કરશો આમ મળશે. છંદાંસી યસ્ય પર્ણાની. આ જે વૃક્ષ છે એના પર્ણ, એના પાંદડાઓ ને વેદના છંદ જોડે, મીનિંગ આપણી ડિઝાયરો જે પૂર્ણ કરે એની જોડે કમ્પેર કરે છે કે આ સંસાર વૃક્ષ છે, એમાં વેદ આપણને આપણી ઈચ્છાઓ પૂરી કરે એ છે વેદ. છંદાંસી યસ્ય પર્ણાની. અને જે આ વૃક્ષને સમજી શકે છે કે આ પ્રવાહ વિદ્ય છે, જે કર્મ આ છે, એ એને સમજી શકે. મીનિંગ આખું ઝાડ, સી, વન્સ યુ સી આટલું પૌષ્ટિક ઝાડ, જેની બ્યુટી ઇઝ ધ છંદ. છંદાંસી યસ્ય પર્ણાની. એ આખું વૃક્ષ જે કન્ટિન્યુઅસલી બદલાય છે પણ ત્યાંને ત્યાં વર્ષો સુધી રહે છે, એ જે સમજી શકે છે એ વેદવિદ કહેવાય. અને એ મને પામી શકશે. કેવી રીતે? એ હવે ભગવાન આપણું આ વૃક્ષ જોડે, આ સંસાર જોડે આપણું રિલેશનશિપ શું છે એ હવે નેક્સ્ટ શ્લોકથી ભગવાન બતાવે છે. સી, ઇમ્પોર્ટન્ટ થિંગ આની અંદર, ઇનફેક્ટ બીજા ત્રીજા શ્લોકથી ભગવાન કહેશે, મેં કહું તમને ઇમિડિયેટ અને મીડિયેટ નોલેજ, રાઈટ? મીડિયેટ એટલે થ્રુ ધી ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ, કોઈ મીડિયાની થ્રુ, અને ઇમિડિયેટ એટલે એઝ ઇઝ. મીનિંગ મન અને બુદ્ધિને ટ્રાન્સેન્ડ કરીને જ્યારે હું જોઉં ત્યારે આઈ કેન સી ધ જગત એઝ ઇઝ. મીનિંગ આઈ સી ઇટ બટ આઈ નો ઇટ ઇઝ મિથ્યા. વૈકરના મન અને બુદ્ધિથી જ્યારે હું સ્વપ્નને જોઉં કે મેં જોયેલું એ હતું ને હવે નથી, આઈ નો કે મેં જોયું હતું, પણ આઈ ઓલ્સો નો કે આ મિથ્ય છે. એ ક્યારે થઈ શકે? જ્યારે હું એનાથી ડિટેચ હોઉં. તો ટુ ટ્રાન્સેન્ડ ફ્રોમ માય માઇન્ડ એન્ડ ઇન્ટેલેક્ટ, મીનિંગ વિવેક, વૈરાગ્ય, શમ, દમ આદિ સડ સંપત્તિ જે આપણે જોયું છે તે, અને મુમુક્ષુત્વમ, અવ્યાપિચારીની ભક્તિ. મારે ભગવાન કોણ છે એ જાણવું જ છે. એ ભગવાન
કમ વોટ મે, આઈ વોન્ટ ટુ નો ધેટ. એ રીતે જે એટીટ્યુડથી ભગવાનને કે, તો ભગવાન એટલું સરસ સમજાવે છે હાઉ ટુ ડિટેચ અવર સેલ્સ એઝ વી ગો ફર્ધર ઇન શ્લોકા નંબર 2 ઓનવર્ડ્સ. રુચા, ઓમ સર્વે. ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् हरिः ॐ श्रीगुरुभ्यो नमः हरिः ॐ હરિ ઓમ એવરીવન. Mm, we didn't.